Welcome to Digital Learning Department of Collegiate Education. In our previous session, we understand the format of balance sheet as well as income statement as per the Schedule 3 of Companies Act 2013. ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3ರ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ balance sheet as well as income statement as per Companies Act in the vertical form. Vertical form ಅಲ್ಲಿ balance sheet ಮತ್ತು income statement format consolidated ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. The balance sheet of a concern mainly includes the two parts. ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. The first part is equity and also liability. The second part is asset. The first part, equity and liability, mainly consist of four items. One is shareholders fund, second one is share application money due on pending allotment, third one is non-current asset, and fourth one is current asset. The total of these four items is the total of equity and liabilities. And secondly, the balance sheet includes the second heading, that is asset of the concern as on the same date. ಅದೇ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. Similarly, the income statement of a company includes mainly four items. One is expenses, one is revenue from operation, other income, expenses, and net profit for the year. ಇದು mainly four items ಆಗುತ್ತೆ. So in the same subheadings there are many other items out there. Equity ಮತ್ತು liabilities ಅಲ್ಲಿ subheadings ಇದೆ 1 2 3 4. ಅದರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. The share capital is the capital procured by a company by issue of share capital, by issue of equity shares or preference shares actually. The share capital format is usually in this format we need to write. The share capital, first we write authorized or nominal capital of the concern. Authorized, registered or nominal capital of the concern. The next one is issued and subscribed capital should be mentioned. Authorized capital and subscribed capital are to be excluded in the total. Totalಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. The next one is called up capital. From the called up capital we should deduct calls in arrears and we must add calls in advance if any. The total is called paid up capital. So called up capital, add calls in arrears, less calls in advance ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ paid up capital ಬರುತ್ತೆ. To the paid up capital, if there is a share forfeited amount given in the problem, that must be added. Then we get the total of share capital. Share capital schedule ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ these items actually: capital reserve,
capital redemption reserve, share premium reserve, debenture redemption reserve, revaluation reserve, that is changes in revaluation of asset, other reserve, and surplus. Surplus refers to the net profit, balance of net profit in the income statement. Income statement ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ net profit ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು surplus. And we should deduct deficit, that is net loss of the P&L account for the year. ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಷಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, CRR, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, DRR, debenture redemption reserve, revaluation reserve, any other reserve like general reserve, sinking fund reserve, like that we should consider here. The next one is relating to the current liabilities of a concern. ಇದು current liabilities ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಮೂರನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲು, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಈ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಯರ್. ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಹೆಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಐಟಮ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The total is called the total of these items becomes the total of long-term borrowings. Long-term borrowings ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮತ್ತು long-term loan ಇವೆರಡು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸರ್. The next item under the category current long-term that is non-current liabilities, other long-term liabilities. Other long-term liabilities we should mention trade payables more than 1 year and any other liabilities for more than 1 year. 1 year ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಥ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year, that is provision for staff welfare, other items, and any other long-term provisions relating to the future period. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ loan repayables on demand from banks and other parties. ನಾವು more than 1 year ಇದ್ರೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ. 1 year or less than 1 year ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ. ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ within a period of 1 year or with the period of 12 months. 12 months ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ accepted for a period of 1 year. 1 yearಗೆ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟನ್ನು accept ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. And any other loans and advances which are in the nature of short term from the other parties. ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ಇನ್ನು ಅದರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ current liabilities. Current liabilities mainly includes current maturities from long-term loan, and maturities from long-term loan, it may be interest due ಆ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. Current maturities of finance lease obligation, interest accrued but due on borrowings. ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ
paid dividend, unpaid mature deposit and interest accrued thereon. ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೆಪಾಸಿಟನ್ನು, ಬಟ್ ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅನ್ಪೇಡ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂಡ್, and also other payables which are not comes under the first items. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರೋವಂಥ ಅದರ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1 year ಆರ್ ವಿತಿನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1 year, 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1 year ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ which are in the nature of short term, that should be considered under that short term provisions. The next one is tangible asset. The second part is called the second part of balance sheet is the asset. Asset are mainly divided into two parts. One is non-current asset and another one is current asset. Non-current asset and current asset ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. In non-current asset, the first element is fixed asset. Fixed asset ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ non-current asset ಅಲ್ಲಿ. Fixed asset are those assets which increases the earning capacity of the concern and which are used for more than a period of 1 year. 1 yearಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದರ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು the earning capacity of the concern ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. In fixed asset, there are 4 elements we actually consider. The one is tangible asset, and another one is intangible asset. Third one is capital work in progress and development project. ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು, ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಚರ್, ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅಸೆಟ್ಟಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಟಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಇದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The next one is intangible asset. Fixed asset also includes next intangible asset, those assets which we cannot see and which we cannot touch physically. ನಾವು ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೋ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಮಗೆ ಈ 4 ಐಟಮ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು, ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್, ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, intellectual properties, mining rights, publishing titles, operating right, any formula, any recipe, any models, designs, and also prototypes, licenses, etc. are to be considered here. From the total of various tangible assets, we can write off the amount
ಇದರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರಡೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೇನು ನೋಟನ್ನು ಹಾಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೇನು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೋ ಅಂತ ಅಗತ್ಯ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ non-current investment actually. Non-current investment includes investment in property, investment in equity shares, investment in preference shares, investment in government securities or trust, investment in debenture or bonds, investment in mutual fund, investment in partnership fund. Please remember, non-current investment or current or investment which are held ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಈ ದಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆನ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ, ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಎನಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಸ್ಟಾಫ್ ಆಸೆಟ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್, ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್, ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಬೈ directors and other officers, and any other long term loans and advances should be considered here. ಇದು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅದರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Usually it includes long-term trade receivables and bad and doubtful debts. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಡೆಟಾಸ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ, BR ಡ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1 year ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೈಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೆಂಚರ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. The next one is inventories. Inventories is nothing but closing, actually stock in trade ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ.
in general. But inventory not only includes the stock in trade, ಆದರೆ ಇದೇನೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ stock of raw material, stock of work in progress, stock of finished goods, stock in trade and stores and spares, loose tools and other inventories, and also goods in transit. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ closing stock of raw material, closing stock of work in progress, closing stock of finished goods in case of manufacturing concern. In case of trading concern, which buys and sells the stock, then it include closing stock of stock in trade and also include closing stock of stores and spares, loose tools and any other inventories and goods in transit. The next one is trade receivables. It is very important. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶಲಿ sundry debtor, bills, receivables along with adjustment for bad and doubtful debts ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Trade receivables include sundry debtors and bills receivables for the period of 12 months ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ trade receivables. The next note is cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent include cash in hand, cash at bank, check received or draft received, and any other mode of cash are to be considered here. And next one is short-term loans and advances due to the related parties, which is due from any other person, which must be deducted by the bad and doubtful debts. So ಇದರಲ್ಲೂ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯೂಶಲಿ ದ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಶೋನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. Contingent liabilities or commitment actually refers to they are not the liabilities of a concern on the date of balance sheet, but they may become or may not become the liability or commitment of the concern by happening or non-happening of a certain event. ಅವುಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ನಡೆದರೆ ಅಥವಾ ನಡೀದೇ ಹೋದಾಗ ಆ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗದೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಸಂಭವನೀಯ ಇರುವಂಥ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ನಾವೇನು ಕೊಡೋಲ್ಲ. They includes claim against the company not acknowledged as debt, guarantee given by the company on behalf of the customers and others, and other money for which company is contingently liable. They comes under this heading actually. They must be shown, the total must be shown outside the balance sheet. Balance sheet ಹೊರಗಡೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ನ ಅದು from the share capital to the other current asset schedule ತನಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೀವು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ.
ಯೂಶ್ವಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 20 ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ 20 to 25 ಐಟಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ follow the third schedule of Companies Act of 2013 and try to learn the contents of various schedules which are form a part of financial statement in the notes to final accounts. Notes to financial statement ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್.